السلام علیکم، میں ہوں مقبول آزاد۔ آج ہمارا موضوع ہے قبائل کی سیاست وادی بنا حلقہ 6 کھوئیرٹا میں۔ کیا کسی قبیلے میں پیدا ہو جانے سے ہی یہ کافی ہوتا ہے کہ وہ شخص اس قبیلے کا نمائندہ بن سکتا ہے یا اس کا سیاسی رہنما بن سکتا ہے، یا پھر وہ جملہ خصوصیات جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے وہ ہونے سے ہی کوئی شخص اس قبیلے کا سربراہ یا اس کا لیڈر بن سکتا ہے؟ حلقہ 6 وادی بنا کھوئیرٹا کی سیاست کا باقاعدہ آغاز 1985 کے الیکشنز سے ہوا۔ یہاں 3 قبیلے اور ان کے نمائندگان آپس میں برسر پیکار تھے۔ گجر قبیلہ سے چودھری محمد بشیر انقلابی، جبکہ جاٹ قبیلہ سے چودھری محمد نسیم ایڈوکیٹ اور راجپوت قبیلہ سے راجہ نثار احمد خان مقابلے میں تھے۔ ان الیکشنز میں فتح راجہ نثار احمد خان کو ملی اور ان کی جیت کا مارجن چند سو ووٹ تھا۔ 1990 کے الیکشنز کی بات کریں تو اس میں بھی 3 برادریوں کے 3 سیاسی لیڈرز آپس میں مد مقابل تھے۔ گجر قبیلہ سے چودھری محمد رفیق نیر، جاٹ قبیلہ سے چودھری محمد صادق اور راجپوت قبیلہ سے راجہ نثار احمد خان۔ ان الیکشنز میں چودھری محمد رفیق نیر ایڈوکیٹ جیت گئے۔ یہ حکومت 1990 کی پیپلز پارٹی کی صرف 9 ماہ چل سکی۔ 1991 کے جب الیکشنز ہوئے تو ایک بار پھر 3 کینڈیڈیٹس ان الیکشنز میں میدان میں اترے۔ اب کی بار جاٹ قبیلے نے، جو کہ 2000 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے تھے، انہوں نے اپنا اتحاد جرال قبیلے سے کیا اور جرال قبیلے کا ہی امیدوار مرزا نثار ایڈوکیٹ انہیں سیاسی میدان میں اتارا، جبکہ گجر قبیلہ سے ایک بار پھر چودھری محمد رفیق نیر اور راجپوت قبیلہ سے راجہ نثار احمد خان سیاسی میدان میں اترے۔ ان الیکشنز میں راجہ نثار احمد خان جیت گئے۔ 1996 کے الیکشنز میں جگمو اتحاد بنا، جگمو جاٹ گجر ملک وغیرہ۔ گجر قبیلہ سے چودھری محمد رفیق نیر ایڈوکیٹ وہ سیاسی میدان میں تھے، جبکہ دوسری طرف راجہ نثار احمد خان ان کے مد مقابل تھے۔ 1996 کا الیکشن چودھری محمد رفیق نیر بھاری اکثریت سے وہ جیت گئے۔ ان کے ووٹوں کی لیڈ جو تھی وہ راجہ نثار احمد خان کے کل ووٹوں سے زیادہ تھی۔ پھر 2001 کا الیکشنز ہوا، اس میں 3 امیدوار سیاسی میدان میں موجود تھے اور تینوں مختلف برادریوں سے تھے۔ چودھری محمد رفیق نیر گجر قبیلہ سے، جبکہ راجہ نثار احمد خان راجپوت قبیلہ سے اور جاٹ قبیلہ سے حبیب الرحمان آفاقی سیاسی میدان میں تھے۔ ان الیکشنز میں جیت ایک بار پھر راجہ نثار احمد خان کا مقدر بنی۔ 2001 کے الیکشن میں جاٹ قبیلہ تقسیم ہو گیا۔ 2006 کے انتخابات میں گجر قبیلہ تقسیم ہو گیا۔ تب کی بار محمد رفیق نیر پیپلز مسلم لیگ جو نئی جماعت بنی تھی اس کی طرف سے آئے میدان میں، جبکہ محمد مطلوب انقلابی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اور راجہ نثار احمد خان جو کہ راجپوت برادری سے تھے وہ اس میدان میں اترے۔ ان الیکشنز میں بھی راجہ نثار احمد خان بآسانی جیت گئے۔ 2001 میں راجہ نثار احمد خان کی جیت اس لیے ان کا مقدر بنی کہ جاٹ قبیلہ تقسیم ہوا، جبکہ 2006 میں گجر قبیلہ تقسیم ہونے سے راجہ نثار احمد خان ایک بار پھر الیکشن جیت گئے۔ 2011 میں گجر قبیلہ متحد ہو گیا، محمد مطلوب انقلابی نے الیکشن لڑا، جبکہ راجہ نثار احمد خان راجپوت قبیلے کی طرف سے 2011 کے الیکشنز میں سیاسی میدان میں اترے۔ اب کی بار پھر محمد مطلوب انقلابی بھاری اکثریت سے جیت گئے اور راجہ نثار احمد خان ہار گئے۔ پھر 2016 میں ایک بار پھر گجر قبیلہ تقسیم ہو گیا، محمد رفیق نیر پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے، جبکہ محمد مطلوب انقلابی پی 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 میں شامل تھے۔ راجہ نثار احمد خان یہ الیکشن بآسانی جیت گئے۔ حلقہ 6 وادی بنا کے
खोयरटा के सियासी उम्मीदवारान में से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत और सबसे ज़्यादा तवील सियासी कैरियर जो था वो राजा निसार अहमद खान का था। राजा निसार अहमद खान तकरीबन निस्फ सदी 50 साल सियासत में रहे हैं। इन 50 सालों में वो 25 साल बरसरे इक़्तिदार मिनिस्टर रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इन 50 सालों में राजा निसार अहमद खान के मुकाबले में उनकी बरादरी से कोई सियासी मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन जो भी उतरे हैं वो वाला मुकाम ना बना सके जो बरादरी ने राजा निसार अहमद खान को दिया था। सबसे बड़ी थ्रेट उनके लिए राजा इकबाल सिकंदर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सियासी मसलहत से काम लिया और कभी कोई टिकट के लिए वो मैदान में नहीं उतरे। फिर राजा गुलाम रसूल एक बार राजा निसार अहमद खान के मुकाबले में सियासी मैदान में आए, लेकिन उन्हें बरादरी ने कोई पजीराई नहीं दी। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टूटी और मुस्लिम लीग नून बन गई तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे राजा फयाज खालिद ने अब पंजा आजमाई की, लेकिन राजा फयाज खालिद को भी खातर खा कामयाबी ना मिल सकी। 2016 के इलेक्शंस में राजा खुर्शीद अहमद खान एडवोकेट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से आए, लेकिन राजा खुर्शीद अहमद खान को भी बरादरी ने वो मुकाम ना दिया शायद जिसके वो मुस्तहिक थे। अगरचे उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, वो डटे रहे। गुजर कबीले की अगर हम बात करें तो गुजर कबीले की सियासी क़यादत चौधरी मोहम्मद बशीर इनकलाबी से होती हुई मोहम्मद रफीक नैयर तक पहुंची और फिर मोहम्मद मतलूब इनकलाबी उनकी नागहानी वफात के बाद उनके साहबजादे मोहम्मद वलीद इनकलाबी के हाथों में आ गई है। ये वक्त ही साबित करेगा कि वो कैसे गुजर कबीले की सियासी बागडोर को लेकर आगे चलते हैं। जाट कबीले की तकसीम और उनमें को सियासी क़यादत का ना उभरना एक बड़ी वजह यही बताया जाता है कि उन्होंने हर इलेक्शन में अपना सियासी उम्मीदवार बदला है। 1985 में चौधरी मोहम्मद नसीम एडवोकेट, 1990 में चौधरी मोहम्मद सादक और 1991 में मिर्ज़ा निसार जलाल एडवोकेट और 1996 में वो इत्तेहाद में चले गए, जबकि 2001 में ये कबीला तकसीम हो गया। 2021 के इलेक्शंस खासे दिलचस्प होने जा रहे हैं। अब एक तब्दीली की लहर है, कबीले में लोग ये चाहते हैं कि तब्दीली आनी चाहिए। राजपूत कबीले की अगर हम बात करें तो राजा निसार अहमद खान के साहबजादे राजा अयाज अहमद खान वो मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ राजा इकबाल सिकंदर के साहबजादे राजा शादाब सिकंदर खान वो सियासी मैदान में हैं और राजा नवीद कमर एडवोकेट जो राजा मुरव्वत खान के साहबजादे हैं वो मैदान में होंगे। राजा अकील अहमद खान भी फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने हर हालत में इलेक्शन लड़ना है। राजा गुलाम रसूल, राजा खुर्शीद और राजा सगीर अहमद खान एडवोकेट ये राजपूत बरादरी की तरफ से उम्मीदवारान होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों में। गुजर कबीले में मोहम्मद रफीक नैयर, नासिर लतीफ़ कालस, निदा इस्लाम, वलीद इनकलाबी, मुश्ताक अहमद गोरसी और अब्दुल गफूर ताबानी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से उम्मीदवार होंगे। जाट कबीला की बात करें तो निसार अंसर अब्दाली, वसीम मुस्तफ़ाई, हबीबुर रहमान अफाकी, चौधरी रजाक एडवोकेट, मोहम्मद शफी जोश, ताहिर ज़मान, जावेद शाहिद और शकील रजा अब की बार मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारान होंगे। जबकि मलिक कबीला की तरफ से जावेद मलिक एडवोकेट उन्होंने भी सियासत में आने का फैसला कर लिया है। भट्टी कबीला के माजिद हैदरी, जबकि मुगल कबीला के इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया कि वो सियासी मैदान में आएंगे। 2021 के इलेक्शन खासे दिलचस्प होंगे, देखते हैं क्या नताइज बरामद होते हैं।